Hi students, let's start with the new topic which is stoichiometry. Now the stoichiometry means process of making calculations based on balanced chemical equation. Suppose we have a combustion reaction of magnesium. Let's take a combustion reaction of magnesium. You write magnesium ribbon when burned in air. Actually magnesium reacts with oxygen from the air. You have this reaction in 9th or 10th standard. When magnesium ribbon is burned in presence of excess of air, it forms magnesium oxide. So magnesium when burned in air, it combines with oxygen from the air and forms magnesium oxide. It reacts with oxygen and forms magnesium oxide, MgO solid. Mg solid reacts with O2 gas from the air to form magnesium oxide solid. Now, in order to balance this reaction, what we will do? We will add coefficient 2 to the magnesium and the product is twice MgO. रिॲक्शन बॅलन्स कशा करायच्या, काय करायचं ते आपल्याला नंतर ही रिडॉक्स रिॲक्शन्स मध्ये. काही जणांना वाटतं की रिडॉक्स रिॲक्शन आधी शिकवला म्हणजे काहीतरी बेसिक शिकवलं, हाऊ टू बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन्स, काही गरजेचं नाही. आणि तरी पण काय की तो जो चॅप्टर आहे की हाऊ टू बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन्स विच इज कवर्ड इन रिडॉक्स रिॲक्शन्स. By using those methods, only redox reactions are balanced, in which oxidation and reduction is involved. There are certain reactions which involve nothing but trial and error method. काही ज्या रिॲक्शन बॅलन्स करायच्या त्या ट्रायल आणि एरर मेथडने बॅलन्स कराव्या लागतात. आता आपण या चॅप्टर मध्ये एकदम इझी रिॲक्शन्स घेतो, लाईक दिस वन. आता ही बॅलन्स करायची म्हणजे तुमच्यासाठी काही आपण की इम्पॉसिबल टास्क नाही. एकदम सिंपल दिसतं आपल्याला की मॅग्नेशियम ऑक्साईड MgO तर टॉईस करायचं, तर इकडे O2 दोन ऑक्सिजन दोन्हीकडे ॲटम्स पाहिजेत बॅलन्स, तर आपण म्हणतो बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन. आता ही जी काही बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन आहे आता बोर्डवरती, याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं की हे जे तुम्ही पुढे लिहिलंय 2, याच्या पुढे 1 लिहायची गरज नाही, आणि याच्या पुढे 2, दोज आर कॉल्ड ॲज स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स. हे जे आता दिसतात त्यांना आपण काय म्हणतो 2, 1, 2 स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स. स्टॉइकियोमेट्री म्हणजे काय बाबा? The process of making calculations based on balanced chemical equation is called as stoichiometry. Suppose एखाद्याने आपल्याला क्वेश्चन केला की we have 12 gram of magnesium. To combust 12 gram of magnesium completely, how much amount of oxygen is required? आपल्याला काय क्वेश्चन विचारला एकाने? To burn किंवा to combust 12 grams of magnesium completely, how much amount of oxygen will be required? Now, in order to do the calculation of this question, first we have to write the balanced chemical equation. From balanced chemical equation and the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation, we can understand that for complete reaction of 2 mole of magnesium, 1 mole of oxygen gas is required. तर ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत किंवा हे जे स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स आहेत इन अ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन, हे आपल्याला काय सांगतात की 2 moles of magnesium for a complete combustion always requires 1 mole of oxygen, and when 2 moles of magnesium combines with 1 mole of oxygen, it always forms 2 moles of magnesium oxide. तर स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट वरून तुम्हाला हे सगळं कळणार आहे. स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट जे आहेत त्याच्यावरून आपल्याला काय कळणार आहे किंवा जी रिॲक्शन होणार आहे कंप्लीट रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट यांचं प्रपोर्शन काय असणार आहे. मग आता आपल्याला काय वाटतं की whenever we balance a reaction, we balance number of atoms. आपण काय म्हणतो की रिॲक्शन ज्यावेळेस मी बॅलन्स करतोय, we are balancing number of atoms. Number of atoms of magnesium on the left hand side should be equal to number of magnesium atoms on the right hand side. तेच केलं आम्ही इकडे, twice magnesium atoms, twice magnesium atoms. 2 oxygen atoms, 2 oxygen atoms. मग ज्यावेळेस मी म्हणतो की आता ही जी रिॲक्शन आहे, मला ही रिॲक्शन काय सांगते? एखादा असंही म्हणेल मग इकडे एक स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट आहे 1, स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट. आणि स्टॉइकियोमेट्री म्हणजे जे आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहे ती प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज स्टॉइकियोमेट्री. अँड कोएफिशियंट्स ऑफ रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स, कोएफिशियंट्स ऑफ रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स इन अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड एज स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स. तर हे जे दिसतंय 2:1:2 those are called as stoichiometric coefficients. आणि स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स आता मला काय सांगतायत बघ, मला एक प्रपोर्शन सांगतायत. ते हे मला काय सांगतात 2
magnesium atoms, 2 magnesium atoms requires 1 O2 molecule. याच्यावरून काय कळतंय बघ, 2 magnesium atoms, हा मॅग्नेशियम तुम्ही ऍटम बॅलन्स केले म्हटला, पण इकडे एक काय O2 आहे, हा मॉलिक्यूल आहे. 2 magnesium atoms require 1 O2 molecule to form 2 MgO formula units. आता ते राहिला नको पुढे. तुम्ही MgO मॉलिक्यूल नाही, इट इज अ आयनिक कंपाऊंड. हा काही मॉलिक्यूल नाहीये की Mg आणि त्याला O चिटकला आणि फिरतोय. इट इज अ आयनिक कंपाऊंड, मॅग्नेशियम ऑक्साइड, Mg+2 मध्ये, ऑक्सिजन -2 मध्ये. तर आता आपण काय म्हणणार, टू फॉर्म 2 मॅग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म्युला युनिट्स. आता अशा टाइप मध्ये सपोज आपण जर 4 मॅग्नेशियम ऍटम्स घेतले, 4, आपण जर मॅग्नेशियम ऍटम्स डबल केले तर ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स पण काय होतील, डबल. सिंपल आहे ना, की फॉर 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स 1 molecule of oxygen is required. Suppose we have 4 magnesium atoms. If we have 4 magnesium atoms, then we will require 2 molecules of oxygen, and the result of that reaction is formation of 4 formula units of MgO. 2 MgO formula units म्हणूयात आपण, molecules म्हणण्यापेक्षा formula units. मग सपोज माझ्याकडे जर 4 असतील, 4 magnesium atoms, 4 magnesium atoms requires, मॅग्नेशियम डबल केला तर ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट पण काय होईल, डबल होऊन जाईल. सिंपल आमच्याकडे 2 O2 molecules, 2 O2 molecules टू फॉर्म, हे पण डबल होऊन जाईल 4 MgO फॉर्म्युला युनिट्स, 4 MgO फॉर्म्युला युनिट्स. आणि बॅलन्स रिॲक्शन बघ, ही जी बॅलन्स रिॲक्शन आहे ह्याला आपण 2 नी मल्टिप्लाय करूया. When this balance reaction is multiplied by 2, what we will get? We will get 4 Mg solid plus twice O2 gas, and the reaction gives 4 MgO solid, magnesium oxide solid. Reaction मध्ये बघ, इकडे आपल्याकडे 4 magnesium atoms, here are also 4 magnesium atoms, 2 into 2, 4 oxygen atoms, 4 into ऑक्सिजनचा 1 आहे सबस्क्रिप्ट, आपण काय म्हणणार आहे 4 ऑक्सिजन ऍटम्स. तर सगळीकडे ऍटम्स बॅलन्स आहे. आणि ही रिॲक्शन काय सांगते आपल्याला, 4 मॅग्नेशियम ऍटम्स रिक्वायर्स 2 O2 मॉलिक्युल्स टू फॉर्म 4 मॅग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म्युला युनिट्स. करेक्ट? इथपर्यंत तरी कळतं की काय करायचं बघा, जी पण काही आपल्याला केमिकल रिॲक्शन येणार आहे, कंबशन रिॲक्शन ऑफ मॅग्नेशियम, ते आपण बॅलन्स केमिकल इक्वेशन टाइप मध्ये लिहून टाकायची. रिॲक्शन बॅलन्स करायची म्हणजेच काय करायचं, नंबर ऑफ ऍटम्स दोन्ही साईडला सेम करायचे. सिंपल गोष्टी. आणि मग एकदा का तुम्ही रिॲक्शन बॅलन्स केली की बॅलन्स रिॲक्शन आम्हाला सांगते प्रपोर्शन, कंबायनिंग प्रपोर्शन, की ज्यावेळेस 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स असतील, वी विल रिक्वायर 1 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॅग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म्युला युनिट्स. Whenever we will have 4 magnesium atoms, we will require 2 oxygen molecules, and the reaction between them gives 4 magnesium oxide formula units. म्हणजे काय की आपल्याला बॅलन्स रिॲक्शन वरून जे प्रपोर्शन कळतं त्याच्यावरून आपण पुढची प्रपोर्शन डिराइव्ह करू शकतो. की सपोज मॅग्नेशियम डबल झाला असता तर ऑक्सिजन पण डबल झाला असता, आणि मग जो प्रोडक्ट फॉर्म होतोय तो पण डबल फॉर्म झाला असता, बस बाकी काही नाही बाळा. मग मी आता काय म्हणतो की सपोज माझ्याकडे 2 into 6.022 into 10⁻23 मॅग्नेशियम ऍटम्स असते. मॅग्नेशियम ऍटम्स रिक्वायर्स O2 मॉलिक्युल्स किती लागले असते, याच्यावरून कळतं आपल्याला की मॅग्नेशियम जर 2 असेल तो ऑक्सिजन 1च लागतो, हाफ. ऑक्सिजन किती लागतो, हाफ. मग आता बाळा 2 into 6.022 into 10⁻23 मॅग्नेशियम ऍटम्स ह्याच्या हाफ ऑक्सिजन लागेल. मॅग्नेशियम 2 असतील तर ऑक्सिजन 1 लागतो, हाफच लागतो. मग ह्याचा हाफ काय बाळा, त्याला 2 ने डिवाइड करणार, 2 काय होणार, कॅन्सल. आणि इथं दिसतंय ह्या 2 ला जर मी 6.022 into 10⁻23 ने मल्टिप्लाय केलं त्या 1 ला पण काय करावं लागेल, 6.022 into 10⁻23 ने काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर मला काय लागतं, requires 1 into 6.022 into 10⁻23
O2 molecules. O2 molecules to form. आम्हाला काय कळलं बाबा, जेवढा मॅग्नेशियम आहे त्याच्या हाफ लागतो O2 मिळाला. जेवढा मॅग्नेशियम आहे त्याच्या हाफ लागतो O2 आणि जेवढा मॅग्नेशियम आहे तेवढाच काय प्रोड्यूस होतो पुढे, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. इकडे बघ 2s2. इथून जर मी 2 ऍटम सोडले तर पुढे काय फॉर्म होते, 2 मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म्युला युनिट्स. आता मी सोडतानाच किती सोडलेत मॅग्नेशियम ऍटम्स, 2 × 6.02 × 1023 मॅग्नेशियम ऍटम्स सोडले. तर पुढे मॅग्नेशियम ऑक्साईड पण किती बनणार आहे, सेम क्वांटिटी मध्ये तेवढाच. किती, 2 × 6.022 × 1023 मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म्युला युनिट्स. मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म्युला युनिट्स ते सेम प्रपोर्शन आहे बाळा, सेम, काही चेंज नाही. रेशो घेऊन बघ सगळ्यांचा. पहिल्यामध्ये काय, 2s2 1s2 2, 2s2 1s2 2. नंतर काय केला बघ, 4s2 2s2 4, 4s2 2s2 4 म्हणजे काय, 2s2 1s2 2, काही चेंज केला नाही. आणि इथे पण काय बघ, इथे पण प्रपोर्शन सेमच आहे. 2 × ॲव्होगॅड्रो नंबर s2, 1 × ॲव्होगॅड्रो नंबर s2, 2 × ॲव्होगॅड्रो नंबर 6.02 × 1023. बाळा येणे झालं सगळीकडे कॅन्सल. प्रपोर्शन अजून पण काय कंबायनिंगचं तेच आहे, 2s2 1s2 2, 2s2 1s2 2, 2s2 1s2 2. तर स्टायकियोमेट्रिक इक्वेशन किंवा स्टायकियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे अशी कॅल्क्युलेशन्स की जी बॅलन्स केमिकल इक्वेशन वरती बेस्ड, की whenever magnesium is burned then the combining proportion of magnesium and oxygen is always 2s1, always 2s1. इथे पण 2s1. मग आता बघ बघा, हे जे आपण म्हटलं की 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स, 4 मॅग्नेशियम ऍटम्स, 2 × 6.02 × 1023 मॅग्नेशियम ऍटम्स. पण बघा हे जे लिहिले 6.022 × 1023 म्हणजे काय, 1 मोल. हे जे दिसतं आपल्याला 6.022 × 1023 दॅट मीन्स 1 मोल. इकडे जे दिसतं 6.022 × 1023 दॅट मीन्स 1 मोल. मग बाळा आता 2 × 1, 2 मोल मॅग्नेशियम ॲटम्स, 2 मोल मॅग्नेशियम ॲटम्स requires 1 × 1, 1 मोल O2 मॉलिक्युल्स. O2 चे मॉलिक्युल्स आहेत बाळा, ॲटम्स नाहीत. काय दिसतंय 1 × 1, इट रिक्वायर्स 1 मोल ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स. आणि कशासाठी बाळा, टू फॉर्म 2 × 1, 2 मोल मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म्युला युनिट्स. टू फॉर्म 2 मोल मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म्युला युनिट्स. म्हणजे बघ काय झालं, हे आधी पहिलं स्टेटमेंट बघ, पहिलं स्टेटमेंट हा तोच फंडा आहे जो आजपर्यंत मी तुला शिकवलाय तो. आणि लास्ट स्टेटमेंट, दोघांमध्ये काही फरक नाही बाळा. जो रेशो ऍटम्स आणि मॉलिक्युल्स साठी तोच रेशो मोल्स साठी. म्हणजे आपण काय की बाळा, ज्यावेळेस आपण एखादी केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स करतो त्यावेळेस मी तुम्हाला काय म्हणलं किंवा तुम्हाला काय शिकवलं जातं, दोन्हीकडे बाळा नंबर ऑफ ऍटम्स बॅलन्स करायचे, नंबर ऑफ ऍटम्स बॅलन्स करायचे. इकडे 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स, 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स. इकडे काय 1 × 2, 2 ऑक्सिजन ऍटम्स, इकडे पण 2 ऑक्सिजन ऍटम्स. मी म्हणतो दोन्हीकडे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऍटम्स बॅलन्स करायचे. इकडे 2 मोल मॅग्नेशियम तर इकडे पण 2 मोल मॅग्नेशियम. इकडे 1 × 2, 2 मोल ऑक्सिजन तर इकडे पण काय 2 मोल ऑक्सिजन. बघ जो रेशो ऍटम्स आणि मॉलिक्युलचा आलाय एक्झॅक्टली तोच रेशो कोणाचा आलाय, मोलचा आलाय. मग आपण ज्यावेळेस रिडिंग करणार आहे केमिकल इक्वेशनचं रिडिंग, त्यावेळेस आपण असं नाही म्हणणार आता इथून पुढे 2 मॅग्नेशियम ऍटम्स कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 फॉर्म्युला युनिट्स ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. आपण असं म्हणणार नाही. आपण फक्त काय करणार, सगळ्यांना एक काय म्हणणार आपण सफिक्स लावणार, मोल. 2 ना याच्यामध्ये काय टाकायचं, फक्त मोल. 1 याच्यामध्ये काय करायचं, मोल. 2 याच्यामध्ये काय टाकून द्यायचं, मोल. तुम्ही म्हणाल हा हे बघ प्रूफ. 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ॲटम रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ॲटम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2 molecules 1 मोल ऑफ O2 molecules to form
2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड, 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. फिनिश. एकदम सिंपल. परत काय तुम्ही कन्फ्युज होणार. तुम्ही म्हणता सर तर म्हणतात दोन्ही साईडला नंबर ऑफ ऍटम्स बॅलन्स करा, आणि ज्यावेळेस केमिकल इक्वेशनचं रिडिंग करतात त्यावेळेस नंबर ऑफ ऍटम्स म्हणायच्या ऐवजी म्हणतात 2 मोल मॅग्नेशियम कंबाइन्स विथ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. दोघांचं मिनिंग सेमच आहे बघा. जे ऍटम्स मॉलिक्यूल साठी घडलं तेच कुणासाठी घडलं, सेम मोल साठी. लिहिलं, कळलं, कळणं महत्वाचं, लिहिणं महत्वाचं नाही. लिहिलं एखादा कुठल्या पण लँग्वेज मध्ये काही लिहू शकतो, कन्सेप्ट कळणं महत्वाचं आहे. स्टायकियोमेट्रिक क्वेश्चन येतोच, येईल का वगैरे नसतं. JEE मध्ये आम्हाला हे लागतंच. स्टायकियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स दोज आर बेस्ड ऑन बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. सगळ्यात महत्वाचा वर्ड काय, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. तुमची रिॲक्शनच बॅलन्स नसेल तर बाळा पुढे काय सॉल्व्हच करायचं नाही, का तर सगळं चुकणारच. आधी रिॲक्शन बॅलन्स करायची, आणि बॅलन्स जर झालीच नाही तर संपलं बाळा. बॅलन्स जर झालीच नाही तर संपलं ना. तर हे महत्वाचं. ह्याला आपण म्हणतो स्टायकियोमेट्री. की ज्यावेळेस मी तुम्हाला म्हणेल बॅलन्स रिॲक्शनची स्टायकियोमेट्री तुम्हाला काय सांगते, की ज्यावेळेस मला रिॲक्शन येईल कंबशन रिॲक्शन ऑफ मॅग्नेशियम, देन द स्टायकियोमेट्री ऑफ दॅट केमिकल रिॲक्शन इज 2 moles of magnesium. For complete reaction requires 1 mole of oxygen molecules to form 2 moles of magnesium oxide. Finish. एवढंच लागतं बाळा, बाकी काही नाही. ते लिहून ठेव. स्टायकियोमेट्रीची डेफिनेशन लिहून टाकली. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॅल्क्युलेशन्स बेस्ड ऑन बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. The process of making calculations based on balanced chemical equation is called as stoichiometry. The coefficients of reactants and products in a balanced chemical equation. The coefficients of reactants and products in a balanced chemical equation are called as stoichiometric coefficients. त्यांना आपण काय म्हणतो, stoichiometric coefficients. ते काय लिहायचं, stoichiometric कोएफिशियंट्स. आणि आपण यांच्यामध्ये इंटरेस्टेड स्टायकियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स मध्ये 2:1:2 फॉर अ कंप्लीट रिॲक्शन. शब्द फार महत्वाचा आहे. कंप्लीट रिॲक्शन्स कॅन बी इनकम्प्लीट. कधी ते नंतर बघूया, आता जास्त कन्फ्युज व्हायला नको. आता कंप्लीट रिॲक्शन्स बद्दल बोला. स्लोली आपण थोडंसं इनकम्प्लीट रिॲक्शन्स कडे मूव्ह करूया. चलो, त्याच्यावरती बेस्ट एक तुम्हाला मी देतो कॅल्क्युलेशन किंवा न्यूमेरिकल. लिहिलंच, याच्यावरती बेस्ट एक न्यूमेरिकल घे लगेच खाली लिहून टाक. खाली फाइंड, खाली लिहून टाक बाळा. फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन गॅस रिक्वायर्ड इन ग्रॅम्स. फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन गॅस रिक्वायर्ड इन ग्रॅम्स. Find amount of oxygen gas required in grams for a complete combustion. For a complete combustion of 12 grams of magnesium. For a complete combustion of 12 grams of magnesium. For a complete combustion of 12 grams of magnesium. काय दिला तुला क्वेश्चन तुला हा दिलाय बघा. क्वेश्चन तुला काय म्हणलंय, फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन इन ग्रॅम्स फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 grams ऑफ मॅग्नेशियम. आणि तुला त्यांनी एवढंच देऊन ठेवलं असेल, मॅग्नेशियम 24, ऑक्सिजन 16. फिनिश. कॅल्क्युलेशन मध्ये एवढंच दिलं असेल. आता बघ, ज्या वेळेस एखाद्या रिॲक्शन वरती क्वेश्चन येणार आहे. आता यांनी म्हणलंय कंबशन इज अ रिॲक्शन, तर बळा स्टायकियोमेट्री वरती बेस्ट क्वेश्चन आहे. का आधी काय, की जी पण तुमच्याकडे रिॲक्शन होणार आहे की मॅग्नेशियमची ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन, ते आधी बॅलन्स रिॲक्शन द्यायची. बॅलन्स रिॲक्शन आत्ताच झाली, जस्ट आपण लिहून टाकूया. किंवा आमच्याकडे काय झालं, मॅग्नेशियम सॉलिड कंबाइन्स विथ
O2 gas to produce magnesium oxide solid. रिएक्शन बॅलन्स करा, सिंपल. आता तर दिसतच आहे की ट्वाइस ऑक्सिजन तर इकडे करूया ट्वाइस ऑक्सिजन, ट्वाइस मॅग्नेशियम तर इकडे करूया ट्वाइस मॅग्नेशियम. फिनिश. हे काही कॉम्प्लिकेटेड नाही. आणि रिएक्शन कशा बॅलन्स करायच्या जास्त मनावरती घेऊ नका, पुढे होणार. रिडॉक्स रिएक्शन चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला शिकवणार. तर लगेच रडारडी पेशन्स ठेव, सगळं येत. प्रत्येक गोष्टीला पेशन्स असतो. चलो थकाला. फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन, किंवा तुम्ही यूज करू शकता वर्ड फ्रॉम स्टायकियोमेट्री ऑफ अबो रिएक्शन. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री ऑफ अबो रिएक्शन असंही लिहिलं जातं. सध्या मी म्हणतो फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन. वरती जे लिहिलंय बॅलन्स्ड इक्वेशन, त्याच्यावरून मला काय कळतंय, काय टाकायचं बाळा, फक्त ही रिएक्शन बॅलन्स आहे तर मध्ये मध्ये काय टाकायचं, मोल. इथे कोण आहे कोएफिशियंट 1, लिहायची गरज नाही, त्यासाठी लिहितो वाटलंच मी, तू नको लिहू 1. आणि पुढे काय 2. तर फ्रॉम बॅलन्स इक्वेशन मला काय कळतं, मला कळतं 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम, 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम फॉर complete reaction requires 1 mole of O2. 1 mole of O2. ह्याला शॉर्ट मध्ये लिहायचं आपण नेहमी अशा टाइप मध्ये. 2 mole of magnesium requires 1 mole of O2. फिनिश. एवढं. हे कशावरून कळतं, स्टायकियोमेट्री, बॅलन्स स्टायकियोमेट्री, त्याच्यावर. आता मला करायचं काय बघ, आपल्याला काय म्हणलंय, मॅग्नेशियमचं मास दिलंय. मॅग्नेशियमचं मास दिलंय तर आधी मॅग्नेशियमचं मोलर मास काढायचं. आणि तसलं शिकलोय आपण की बघा, मॅग्नेशियम जर 24 आहे, इफ मॅग्नेशियम इज 24, तर मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम किती असेल, किती रे बाळा, मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम बोल लवकर. मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम इज 24 grams. मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम इज 24 grams. आणि मोलर मास म्हणजे कुणाचं मास, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल हाफ मोल. मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल. म्हणजे बाळा मोलर मास म्हणजे काय, एका मोलचं मास. 1 मोल ऑफ मॅग्नेशियम इज सेम ॲज 24 grams. हे आम्ही आधी शिकून बसलोय मोल चॅप्टर मध्ये. ह्या किरकोळ गोष्टी आहेत, याच्यावरती जास्त डिस्कशन होणार नाही. आणि मला अजून काय आम्हाला विचारलंय, फाइंड अमाऊंट ऑफ O2 इन ग्रॅम्स. O2 चं मास ग्रॅम मध्ये विचारलंय, तर O2 चं आधी काय काढून घ्यायचं, मोलर मास काढून घ्या तुम्ही खाली, मी इकडे काढतो. आम्हाला काय मिळतं, ऑक्सिजन इज इक्वल टू 16. न्यूमेरिकल इथे चालू आहे. ऑक्सिजन इज इक्वल टू 16. मग मोलर मास ऑफ O2 फाइंड करू आपण. मोलर मास ऑफ O2 is equal to 2 into oxygen. 2 into 16 म्हणजे किती आलं, 32. मोलर म्हणलं तर 32 ला काय लावायचं, ग्रॅम्स. हे कुणाचं मास आहे, मोलर मास ऑफ O2. मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 म्हणजे आम्हाला काय कळलं, आम्हाला कळलं 1 मोल ऑफ O2 इज सेम ॲज 32 grams ऑफ O2. संपला ना खेळ. आम्हाला मला काय कळलं की मोलर मास म्हणजे एका मोलचं मास. आणि मोलर मास आम्ही इझिली फाइंड करू शकतो. इतके दिवस 30 लेक्चर्स मध्ये आम्ही त्यात तर घालवले की मोल्स कसे फाइंड करायचे, मोलर मासेस कसे फाइंड करायचे, मोलर व्हॉल्यूम एसटीपी कसा फाइंड करायचा. आणि ते जर सगळं क्लिअर नसेल बाळा, तर इथून पुढचं एक पण लेक्चर बघायचं नाही, एक पण बघायचं नाही, नाही बघायचं. जोपर्यंत तुम्हाला मोल्स माहित नाहीत, मोल्स कॅल्क्युलेट करता येत नाही, मोलर मास, मोलर व्हॉल्यूम ह्यांचं सगळं कनेक्शन माहित नाही, तोपर्यंत हे काही बघायचं नाही, का तर काही करणार नाही. आता बघ, ही बॅलन्स केमिकल रिएक्शन आम्हाला काय सांगते, दिस बॅलन्स केमिकल रिएक्शन टेल्स दॅट 2 moles of magnesium always requires 2 moles of magnesium always requires 1 mole of O2 gas for complete combustion. Now let's convert these moles into grams. का आता आम्हाला कशामध्ये बोललोय, ग्रॅम मध्ये, आणि O2 कशामध्ये विचारलाय, ग्रॅम मध्ये.
तर बाळा हे जे आता मिनिंग आहे, लेट्स कन्वर्ट द मीनिंग ऑफ मोल्स इनटू मीनिंग ऑफ ग्रॅम्स. 2 mole of magnesium means, if 1 mole of magnesium means 24 grams, 2 moles of magnesium means 48 grams. आता सिंपल बघा, म्हणून तर मी तुम्हाला म्हणलंय की असं सॉल्व्ह करायचं. मास इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय मोलर मास. त्यांनी कर सॉल्व्ह. एक्झाम्पल नसतं ना, तसं नसतं बाळा. आता आम्हाला कळलं की 1 मोल म्हणजे 24 ग्रॅम्स. तर आमच्याकडे इथे 2 मोल्स. आमच्याकडे जर 2 मोल्स मॅग्नेशियम असतील, 2 मोल्स ऑफ मॅग्नेशियम इज नथिंग बट 48 ग्रॅम्स ऑफ मॅग्नेशियम. संपलं ना. मग ह्याचंच मिनिंग दॅट इज, नवीन काही नाही, हे जे लिहिलंय त्याचंच मिनिंग मी लिहितो, दॅट इज 48 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम requires 1 mole of O2 is nothing but 32 gram of O2. Finish. 1 mole of O2 is molar mass of O2, 32 gram of O2. तर बाळा बॅलन्स केमिकल इक्वेशन जे आहे त्यांनी आम्हाला प्रपोर्शन सांगितलं, ग्रॅम टू ग्रॅम प्रपोर्शन, की whenever magnesium is present 48 gram, oxygen required is 32 grams, but right now only 12 gram of magnesium is given. आता आम्हाला फक्त 12 ग्रॅम मॅग्नेशियमचं विचारलंय, 48चं काही करायचं नाही आम्हाला, आम्ही 12 ग्रॅम मध्ये इंटरेस्टेड आहे. परत एकदा बाळा तेच आपलं की एवढ्यामध्ये एवढं तर तेवढ्यामध्ये किती, सेम जे पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलंय तेच इथं, नवीन काही नाही. फक्त हे कन्व्हर्जन जमलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपण एवढी लेक्चर्स घालवली. आता बाळा काय, therefore 48 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम रिक्वायर्स 32 ग्रॅम ऑफ O2, then 12 gram of magnesium requires x gram of O2. बरोबर ना बाळा, याचं 1/4 आहे, हे 1/4, तर याचं पण 1/4 येणार आहे. किती, 8 ग्रॅम. 8 ग्रॅम आन्सर येणार आहे. काढूया आपण, कशाला एवढा लोड घ्यायचा आहे. तुम्हाला मी सांगितलं दोन्हीकडे रेशो घ्यायचा आणि इक्वेट करायचं. हा याच्यासाठी काही सायंटिस्ट डोकं लागत नाही, सिंपल फंड आहे. खाल बाळा, 48 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय x. क्रॉस मल्टिप्लाय करून टाका, काय आलं तुमच्याकडे, x इज इक्वल टू 12 इंटू 32 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 48. 12 4s are 48, 4 1s are 4, 4 8s are 32. x is equal to 8 grams. x is equal to 8 grams. म्हणजे आम्हाला काय कळलं, 8 ग्रॅम ऑफ O2 is required. 8 ग्रॅम ऑफ O2 is required. सिंपल एक्झाम्पल बाळा, सिंपल एक्झाम्पल. ह्याला आपण म्हणायचं एक्झाम्पल बेस्ड ऑन स्टॉइकियोमेट्री. एक्झाम्पल बेस्ड ऑन balanced chemical equation. The balanced chemical equation of combustion of magnesium tells that for combustion of 2 mole of magnesium will always require 1 mole of O2 gas. Now 2 mole of magnesium is same as 48 gram of magnesium and 1 mole of oxygen is same as 32 gram of oxygen. So the balanced chemical equation ultimately tells us that 48 gram of magnesium requires 32 gram of oxygen. If 42 gram of magnesium requires 32 gram of oxygen, how much oxygen will be required if magnesium is 12 grams? Finish. हसल्यामध्ये बाळा फॉर्म्युला नसतो, मोल्स इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू, तसलं नसतं याच्यामध्ये. इथे काय तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करावीच लागते अशा टाइपमध्ये. अजून एक एक्झाम्पल, हेच एक्झाम्पल लँग्वेज चेंज. एक्झाम्पल हेच बाळा, लँग्वेज चेंज झाली. लँग्वेज बघ काय झाली, ले एक्झाम्पल लिही. एक्झाम्पल लिहून टाक लगेच. हेच एक्झाम्पल, काही चेंज करणार नाही, तू फक्त बघा. लिह, फाइंड 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 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ॲट STP. फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ॲट STP. फाइंड volume of oxygen required at STP for complete combustion of 12 gram of magnesium. This example,
find volume of oxygen required at STP. Find volume of oxygen required at STP. Find volume of oxygen required at STP for complete combustion. For complete combustion of 12 gram of magnesium. Find volume of O2 required at STP for complete combustion of 12 gram of magnesium. Also find amount of magnesium oxide produced. Also find amount of magnesium oxide produced in grams. Also find amount of magnesium oxide produced in grams. Also find amount of magnesium oxide produced in grams. आता बघ बाळा काय करायचं, कॅल्क्युलेशन वरती बेस्ट क्वेश्चन आला की स्वतःच नाही डोकं चालवायचं नाही, रिलेशन कशा कशामध्ये ते बघायचं. आम्हाला काय विचारलंय, फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड ऍट STP. फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड ऍट STP. आता मी तुला सिंपल क्वेश्चन विचारतो बघ आणि इकडे लिहितो 1 मोल ऑफ O2 ऍट STP. 1 मोल ऑफ O2 ऍट STP म्हणजे किती व्हॉल्यूम. हे जे येत नसेल तर लगेच लेक्चर बंद करायचं, सोडून द्यायचं सगळं विषय. 1 मोल ऑफ O2 गॅस ऍट STP म्हणजे व्हॉल्यूम किती. का तर मला व्हॉल्यूम विचारलाय, STP चा विचारलाय, तुम्ही आधी 1 मोलचा विचार करतो की 1 मोल कुठल्या पण गॅसचा दिला, O2 असू दे, CO2 असू दे, F2 असू दे, Cl2 असू दे. 1 मोल ऑफ एनी गॅस ऍट STP ऑलवेज ऑक्युपाइज 22.4 लिटर्स. करेक्ट. किती म्हणणार बाळा तू, 22.4 लिटर्स. 22.4 लिटर्स. एक तर फिक्स झाला आम्हाला की O2 चा आम्हाला व्हॉल्यूम विचारला, STP चा आणि त्याच्या एका मोलचा लिहून टाकला. का लिहिला, आम्हाला वाटलं लिहावं. आता पुढे काय विचारलं बघ, कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियमचं मास दिलंय तर मॅग्नेशियमचं आधी काय काढून द्यायचं, मोलर मास. फंडे तेच वापरायचे. आता आम्हाला काय म्हणलंय, मॅग्नेशियम आम्हाला माहिती आहे, मॅग्नेशियम इज इक्वल टू 24. हे दिलेलं असतं, मॅग्नेशियम इज 24 U. ॲटॉमिक मास युनिट, युनिफाईड मास, डाल्टन युनिट. मग बघा मॅग्नेशियम इज इक्वल टू 24, तर मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम किती असते. मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम इज 24 ग्रॅम्स पर मोल. मोलर मास किती, 24 ग्रॅम्स पर मोल. हे काय सांगतंय आम्हाला, हे आम्हाला सांगतंय बाळा 1 मोल ऑफ मॅग्नेशियम. 1 मोल ऑफ मॅग्नेशियम इज सेम ॲज 24 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम. हे आम्हाला काही रेफरन्स पॉइंट मिळत चालले बघ, आणि हेच आमचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देणार आहे. हेच अजून काय म्हणलं, also find amount of magnesium oxide produced in grams. मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं ग्रॅम मध्ये काहीतरी विचारलंय, तर मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा आधी मोलर मास काढून घ्यायचं. ज्याचं ज्याच्यात दिलंय आणि ज्याचं ज्याच्यात विचारलंय त्याचं 1 मोलचं रिलेशन लावून ठेवायचं. O2 विचारलाय STP ला व्हॉल्यूम, तर आम्ही 1 मोल O2 चा व्हॉल्यूम लिहून टाकला, तो फिक्स असतो 22.4 लिटर्स. मॅग्नेशियमचा आम्हाला मास दिलंय, आम्हाला किती पण देऊ देत, आम्ही 1 मोल मॅग्नेशियमचं लिहून टाकलं 24 ग्रॅम्स. आता मॅग्नेशियम ऑक्साईड किती प्रोड्यूस होईल विचारलंय, आम्हाला माहित नाही, आम्ही 1 मोल मॅग्नेशियम ऑक्साईड म्हणजे किती काढून ठेवणार. का, छंद आहे आम्हाला, हवी आमची. मग नंतर ऑटोमॅटिक एक्झाम्पल सुद्धा आम्हाला माहित आहे ना. आणि आता मोलर मास ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड काढणार. मोलर मास of magnesium oxide is equal to mass of 1 mole of Mg plus mass of 1 mole of oxygen. Mg चं मास किती, 24, ऑक्सिजनचं किती, 16. 24 प्लस 16 किती आलं बाळा,
40 grams per mole. 40 grams per mole. मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं मोलर मास म्हणजे एका मोलचं मास. विषय संपला. 1 mole of magnesium oxide is same as 40 grams of magnesium oxide. मोलर मास म्हणजे एका मोलचं मास. आता बाळा हे राईट साइडचं मी काढून टाकतो. तुम्ही लिहिलंय, तुम्ही लिहून टाकलं. फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम. आपण इंटरेस्टेड आहे 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम मध्ये. आपण 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम मध्ये इंटरेस्टेड आहे. आपला इंटरेस्ट नंतर काढायचा बाहेर. एवढं लिहिलं तुम्ही, हे लिहिलं तुम्ही, बाकी काही नाही. आता काय करायचं बेटा, हे जे इक्वेशन आहे ते लिहायचं. आता इक्वेशन की कंप्लीट कंबशन केलं मॅग्नेशियमचं तर त्याचं इक्वेशन लिहून टाक. हे इक्वेशन मिळणार आहे तुला कंप्लीट कंबशनचं. ले कंप्लीट कंबशन लिहून टाक. हे केमिकल इक्वेशन. आणि याच्यावरून काय कळतंय ते लिह. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री, फ्रॉम स्टायकियोमेट्री इट इज सेम एज फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन. याचाच अर्थ काय होतो, फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन. बॅलन्स इक्वेशन वरून तुला काय कळतंय बाबा, का काही नाही कळत? काही कळतंय का नाही? बॅलन्स इक्वेशन वरून आम्हाला कळतंय 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम. आम्हाला काय कळतंय, 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम रिक्वायर्स किती, 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन, 1 मोल ऑफ O2 to give 2 moles of magnesium oxide. 2 moles of magnesium oxide. Finish. तर हा एक रेफरन्स पॉइंट आहे. यांना सगळ्यांना बॉक्सेस केले पाहिजेत असं गरजेचं नाही, पण हे जे रेफरन्सेस आहेत, हे जे रेफरन्सेस, हे तुमचं न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे डायरेक्ट. हे जे रेफरन्स पॉइंट आहेत हे न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहेत. आणि हा रेफरन्स साठी तुम्ही स्वतःचं नॉलेज काय यूज केलं चेक करा. काय यूज केलं नाही, सगळं गिव्हन आहे. एवढं सगळं जे दिसतंय सगळं गिव्हन आहे. फक्त केमिकल रिॲक्शन लिहिता आली पाहिजे, तेवढं फक्त तुमचं टॅलेंट. बाकी Mg24 तर देऊन ठेवलाय, त्याला फक्त ग्रॅम शेपूट लावला की मोलर मास. ऑक्सिजन 16 देऊन ठेवलेला असतो. Mg+O दोघांचं मास ऍड करायचं की एका मोलचं मास. आणि 1 मोल ऑफ एनी गॅस ॲट STP 22.4 liters. All these are known things. You have not done anything extraordinary in order to find out these values. हे डॉंकी वर्क आहे आणि आपण डॉंकी वर्क 30 लेक्चर करत आलोय. तेच आहे, नवीन काही नाही बाळा. तर बाळा आम्हाला बॅलन्स इक्वेशन वरून हे कळलं. आता फक्त काय, आता पहिला पार्ट घ्यायचा. एकदम तिन्ही पार्ट कडे नाही घुसायचं, एकदम सगळ्यातच घुसायचं नाही. आपला काही तर काही नाही, सोडून विषय. आता हाफ घ्यायचं, यातलं एवढंच घ्यायचं, निघायचं खाली. आपल्याकडे रेफरन्स काय आता, 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2. आता बाळा ह्याच मिनिंग खाली लिहायचं इन टर्म्स ऑफ ग्रॅम्स ऑफ मॅग्नेशियम व्हॉल्यूम ऑफ O2. का तर पहिलं स्टेटमेंट वाच न्यूमेरिकलचं. काय विचारलंय, फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ O2 ऍट STP फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम. ह्याचं ग्रॅम मध्ये बोललंय, ह्याचं व्हॉल्यूम मध्ये बोललंय, तर ह्याला आधी ग्रॅम मध्ये न्यायचा, ह्याला व्हॉल्यूम मध्ये न्यायचा. ह्याच मिनिंग लिहायचं, स्वतःच नाही. ह्याच मिनिंग काय, दॅट इज 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे किती. 1 मोल जर 24 आहे तर 2 मोल किती, 48. ह्याच मिनिंग काय, 48 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2 म्हणजेच काय, 1 मोल ऑफ O2 is 22.4 liters of O2 at STP. It is 22.4 liters of O2 at STP. तर हे जे इक्वेशन आहे त्याच्यावरून हे कळलं. 2 moles of magnesium is 48 gram of magnesium. 48 gram of magnesium always requires 22.4 liters of O2 at STP.
मग आता जर मॅग्नेशियमच 12 ग्रॅम दिला असेल तर फिनिश. एक्झाम्पल, ह्याला हा एवढा लागतो तर 12 ला हा किती लागेल, एक्स. सो therefore 12 gram of magnesium requires किती बाळा, x liter of O2 at STP. सिंपल. सिंपल मध्ये डिंपल हवी का नाही? सिंपल आहे बाळा, काही नाही याच्यामध्ये. करून टाका कॅल्क्युलेशन, माझ्याकडे काय बघतो, रेशो घेऊन टाक. काय आलं बाबा, 48 divided by 12 is equal to 22.4 divided by x cross x is equal to 22.4 into 12 divided by 48. 22.4 divided by 4. X is equal to 5.6 liter at STP. हे लिहिणं फार महत्वाचं आहे. 5.6 liters at STP. काय कळलं आम्हाला? फॉर 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम वी विल रिक्वायर 5.6 liters of O2 at STP. सिंपल. अजून थोडं राहिलं. अजून काय राहिलं बाळा? Also find amount of magnesium oxide produced. Also find magnesium oxide produced. आता बाळा ह्या दोघांमध्ये रिलेशन लावायचं. सिंपल आहे. रेफरन्स आमच्याकडे आहे की हा जर 2 मोल असेल तर हा पण 2 मोल बनतो. मग हा जर 12 ग्रॅम असेल तर हा किती, एक्स. चला परत एकदा आला फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. परत एकदा लिही बाळा, फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. लिही फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. लिहिलं का नाही? लिही फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. स्टायकियोमेट्री वरून आम्हाला काय कळतं? आम्हाला हे कळतं. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री आम्हाला कळलं 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम प्रोड्युसेस. फ्रॉम produces, reduces, requires, हावन, पावन, काही लिहिलं नाही तरी चालतं. नुसतं असं जरी लिहिलं 2 मोल मॅग्नेशियम 2 मोल MgO. तुम्हाला काय होतंय माहितीये का? काय लिहून काय नाही मध्ये तुम्ही निम्मा गेलाय. प्रोड्यूस लिहू, कंबस्ट लिहू, रिक्वायर लिहू, काय लिहू काय? अरे काहीच नको ना लिहू. नुसतं लिही की आम्हाला या बॅलन्स इक्वेशन वरून काय कळतं? 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम रिॲक्शन आम्हाला सांगते की रिॲक्टंट हा प्रोडक्ट आहे, हा बनणार आहे म्हणून मी प्रोड्यूस लिहिते. तू काही नको लिहू ना, तुला कळलं ना काय होणार. 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम प्रोड्युसेस किती? 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड हे कुणी सांगितलं? स्टायकियोमेट्री, बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. मग बाळा आम्हाला हा ग्रॅम मध्ये दिलाय आणि हा किती ग्रॅम मध्ये बनेल विचारलंय. म्हणजे ह्याचं पण ग्रॅम मध्ये बोलायचंय, ह्याचं पण ग्रॅम मध्ये बोलायचंय. तर बोलून टाकू. ह्याचाच मीनिंग आधी ग्रॅम मध्ये बोलून टाकू. चल, 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम मीन्स 1 मोल मीन्स 24, 2 मोल मीन्स 48. 48 ग्रॅम ऑफ magnesium produces 2 मोल magnesium oxide means इथं मी म्हणलंय ना 1 मोल 40 तर 2 मोल किती? 1 मोल 40 तर 2 मोल 80, दुप्पट. मला हा किती? 80 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साइड. संपलं की एग्जांपल बघ. किधर देख रहे हैं? अरे बाळा 1 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साइड इज 40 ग्रॅम्स. 2 मोल ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साइड इज 80 ग्रॅम्स. मग आपला रेफरन्स ह्याच्यामध्ये नाही ना आम्ही इंटरेस्ट. आम्ही 12 ग्रॅम मॅग्नेशियम मध्ये इंटरेस्टेड आहे. देअरफॉर 12 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम प्रोड्युसेस. आता काय यूज करू? तुम्ही तिथे कन्फ्युज आहे. एक्स तो वापरून झाला. अहो परत वापर की एक्स. आपल्याला काही गन पॉइंटला ठेवलाय का की एक्स एकदाच वापरायचं? आणि नसेल एक्स म्हणायचं तर वाय म्हण, वाय नसेल म्हणायचं झेड म्हण. तुझं काहीतरी पर्सनल असेल ना ABCD मधलं, ते यूज.
पर्सनल म्हणजे स्वतःच लगे खुश झाले. वाय ग्रॅम्स ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. लाजले ते. त्याला असलं पाहिजे, त्याला ऑनलाईन मध्ये असलं पाहिजे, मजा पाहिजे ना. 48 divided by 12. 48 divided by 12 is equal to 80 by y. y is equal to 12 into 80 divided by 48. 20. Y is equal to 20 grams. Okay, tata, bye bye.